الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر
آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله أستغفر الله من الخطايا حق المعبود لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من الفتحة إلى روح سيد الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وأصوله وفروعه وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وعمدتنا صاحب الراتب قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وأصوله وفروعه وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفتح إلى أرواح الأولياء الصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات هذه البلدة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من الفتح بنية القبول وتمام كل سوء مأمور وصالح شأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا الآخرة دافعا لكل شر جالبا لكل خير لنا ولوالدينا ولأحبابنا ولمشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام بلا محنة ولا امتحان بجاه سيد ولد عدنان جامعة لكل نية صالحة
وزيادة ومحبة في شرف الحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم حطنا بالتقوى والاستقامة وعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا ذاتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم ألطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل لم تزل ألطف بنا والمسلمين. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا. يا لطيف يا عليم خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير. جزا الله سيدنا محمدا عنا خيرا. جزا الله سيدنا محمدا ما هو أهله. جزا الله سيدنا محمدا عنا خيرا. جزا الله سيدنا محمدا ما هو أهله. جزا الله سيدنا محمدا عنا خيرا. جزا الله سيدنا محمدا ما هو أهله.
يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف. فتحة بالقبول وحضرة النبي رسول محمد صلى الله عليه وسلم على الفاتحة. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Az-zikrul awwal. Masih dalam pembahasan Ratibul Haddad yang kita baca. Di syarah ini sekarang akan menjelaskan tentang Ratibul Awal, Az-Zikrul Awal, tentang zikir yang pertama. Yang pertama dibaca dalam Ratibul Haddad, zikirnya apa? Habis Fatihah, ayat kursi, kemudian 2 ayat dalam akhir surat Al-Baqarah. Kemudian zikir yang pertama apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu ya. Qaulu sahibir ratib nafa'anallahu bih. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Salasan. Qala fi syarh, qala fil adhkarin Nawawi radhiyallahu an. Nah, ini bacaan yang pertama, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, itu sampai akhir 3 kali itu disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi yang ngarang kitab Adhkar. Kitab Adhkar yang dikarang oleh Imam An-Nawawi radhiyallahu an. Beliau berkata, mengutip dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, man qalaha kana lahu idlu idki raqabatin min waladi Ismail sallallahu ala nabiyyina wa alaihi wasallam. Barang siapa yang membaca itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, itu sama Allah Subhanahu wa taala dikasih ganjaran seperti dia memerdekakan budak pahalanya sangat besar. Karena diberi ganjaran seperti memerdekakan budak dari anak turun Nabi Ismail. Wa kutiba lahu asyru hasanat, dan ditulis juga pahala seperti 10 kebaikan. Wa hutta anhu asyru sayyi'at, dan dihapus juga, dihilangkan juga 10 kejelekan.
Wa rufi'a lahu asyru darajat, dan diangkat 10 derajat. Wa kana fi hirzin minasyaitani hatta yumsi. Kalau baca itu juga nanti sama Allah Ta'ala dikasih benteng supaya tidak didekati setan, tidak digoda sama setan. Setan tuh mau mendekat takut. Karena apa? Karena dia sudah membaca doa tadi. Hatta yumsi, kalau bacanya pagi sampai dia malam. Kalau dia bacanya subuh, misalkan ada wirdul latif. Dalam wirdul latif ada bacaan ini juga. Itu kalau bacanya subuh, baca wirdul latif, misal antum baca wirdul latif subuh, dijaga sampai malam, sampai petang. Wa in qalaha masaan, kalau bacanya itu sore hari atau ketika petang, kana lahu mithlu dzalika hatta yusbih, dijaga sama Allah Subhanahu wa taala sampai pagi. Jadi kalau pagi dibaca dijaga sampai malam, kalau malam baca dijaga sampai pagi. Fafham, fahamilah hal ini. Faman qala dzalika salasan ala ma fi tartib fa ka'annama a'taqa salasa riqabin min walad Ismail. Nah, ini perlu dipahami. Kalau kita bacanya kan berapa kali? Dirotib 3 kali. 3 kali berarti sama saja dengan memerdekakan 3 budak dari walad Ismail, dari anak turun Nabi Ismail. Nah, memerdekakan budak ini bukan ya merdeka budak, enggak. Memerdekakan budak pahalanya sangat besar, dikasih pahala yang sangat besar sama Allah Subhanahu wa taala. Karena dulu sebelum zaman Islam, kerajaan-kerajaan itu punya budak atau enggak. Orang-orang biasa, saudagar-saudagar yang kaya-kaya juga mereka bisa beli budak. Beli budak itu membeli orang seutuhnya. Misal fulan tak jadikan budak, misal ada satu orang dijadikan budak, si A dijadikan budak. Kemudian si A itu ya harus nurut 100% sama saya. Enggak boleh membangga sedikit pun. Nah, itu jadi budak. Jadi budak itu kepingin dihapus sama Allah Subhanahu wa taala. Allah yang kepingin menghapus perbudakan. Makanya kalau ada budak dianjurkan untuk dimerdekakan. Nah, memerdekakan budak itu sangat besar pahalanya, dikasih ganjaran yang sangat besar. Karena Allah Subhanahu wa taala kepingin tidak ada perbudakan di muka bumi. Nah, seperti itu. Dikasih ganjaran seperti memerdekakan budak dari anak turun Nabi Allah Ismail. Wa fil hadits anna man a'taqa raqabatan min walad Ismail alaihi salam fa ka'anna ma a'taqa qasnatai asyara raqabah min ghairi walad Ismail. Barang siapa yang memerdekakan, dalam hadis juga ya disebutkan penjelasan dari hadis yang tadi, barang siapa yang memerdekakan satu budak dari anak turun Nabi Ismail, dimerdekakan, misal dimerdekakan, itu pahalanya seperti memerdekakan 12 budak dari selain keturunan Nabi Allah Ismail. Berarti berapa? Sangat besar ya pahalanya. Satu bacaan seperti memerdekakan budak dari anak turun, satu budak dari anak turun Nabi Allah Ismail. Dari anak turun Nabi Allah Ismail berarti sama saja dengan memerdekakan 13 budak dari selain keturunannya Nabi Allah Ismail. Wa thalatha riqabin min walad Ismail an sittin wa thalathina raqabah min ghairi walad Ismail. Kalau memerdekakan, kita bacanya kan 3 kali, berarti sama saja memerdekakan 3, seperti memerdekakan 3 budak dari anak turun Nabi Allah Ismail. Berarti 3 dikali 12 berarti 36. Walahu salasuna an sittin wa salasina raqabah min ghairi walid Ismail, sama saja memerdekakan 36 dari selain anak turun Nabi Allah Ismail. Wa lahu salasuna hasanah, berarti kalau 3 kali berarti dapat 30 kebaikan. Wa tuhattu anhu salasuna sayyi'ah, berarti
dihapus, dihilangkan, dilebur juga 30 kejelekan orang tersebut. Wa turfa'u lahu 30 darajah, diangkat 30 derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pahalanya sangat besar dari membaca lafaz yang pertama, yaitu la ilaha illallah wahdahu syarikalah. Ini baru penjelasan pertama ya dari zikir yang pertama. Minggu depan insya Allah dilanjutkan oleh zikir yang kedua. Jadi zikir yang pertama faedahnya apa? Seperti membaca la ilaha illallah wahdahu syarikalah 3 kali. Seperti setiap 1 kali baca itu seperti memerdekakan budak dari walad Ismail, dari anak turun Nabi Allah Ismail. Kemudian yang kedua, ditulis untuk dia 10 kebaikan. Kemudian yang ketiga, dihapus 10 kejelekan. Kemudian dan diangkat untuk dia 10 derajat. Dan kalau baca itu ketika pagi dijaga dari syaitan sampai sore. Kalau bacanya sore atau malam dijaga sama Allah Subhanahu wa taala dari syaitan sampai pagi. Jadi ini diingat-ingat. Makanya kalau baca ratib ikut baca ya. Sing di belakang-belakang enggak tahu baca atau enggak baca. Baca, alhamdulillah. Mulai kelihatan ini tadi ada goyang-goyang. Mungkin hakadha minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo, tes. Halo. Halo. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatta ala tamassuki bi kitabillah ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa didarata ala al-khairi ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Melanjutkan pengajian kita dan kajian kita tentang kitab Risalatul Jami'ah, yang mana kemarin kita terakhir membahas yang membatalkan wudu. Ya, sudah kita bahas dua pertama yang membatalkan wudu. Karena yang membatalkan wudu itu ada berapa kemarin? Masih ingat? 4. Jadi harus tahu nih dan harus difahami dan harus dimengerti. Jangan sampai tidak tahu yang membatalkan wudu. Apalagi antum sudah balik semua di sini. Ada yang belum? Dia belum. Umur berapa? Ya mendekati balik ya besok insyaallah. Mungkin belum tahu paling ciri-cirinya balik inti paling. Ya, paling sudah balik tapi belum tahu, mesti tidak tahu ciri-cirinya balik tadi itu. Nah, jadi harus tahu ini apa saja yang membatalkan wudu. Karena jangan sampai nanti dia itu dihukumi wudunya batal, sholat tambah dosa akhirnya. Ya, kalau dia tahu
Aduh, saya tidak punya wudhu, wis saya mau sholat. Tambah dosa, double dosanya dia. Ya, double. Nah, jadi makanya harus tahu ini tadi. Yang kemarin sudah dibahas. Yang pertama yang membatalkan wudhu itu, ngulangi lagi ya, flashback dulu sebentar kita. Itu sesuatu yang keluar dari salah satu dua jalan atau dua lubang. Harus sesuatu yang keluar ya. Sesuatunya tadi itu keluar. Dan keluarnya tadi itu syaratnya harus ya, harus yakin. Kayaknya ada yang keluar nih. Kalau kayaknya ya kayaknya atau masih atau kayaknya dia tidak yakin, maka tidak batal wudhunya. Disebutkan ini ada hadis dari Nabi Muhammad SAW. Ini dengarkan ini. Hadisnya itu berbunyi seperti ini. Jadi ketika seseorang tadi itu sholat, setan itu datang. Nanti setan itu tadi itu katanya dalam hadisnya tadi itu ini, inna syaitana layati ahadakum fi sholatihi. Jadi setan itu nanti akan datang kepada salah satu dari kalian ketika dia sholat. Lalu apa? Tidak ikut sholat. Ya, setan itu tidak sholat. Ya terus ngelihat siapa nih ramah sholat misalnya, tak ikut sholat sejak setannya itu. Enggak, bukan mau sholat setan datang tadi itu. Mau apa? Mau menggoda. Ya, setan itu tugasnya itu apa? Menggoda manusia, menjerumuskan manusia, ya supaya ikut sama dia masuk neraka. Itu tugasnya dia. Jadi setan itu bukan pengangguran. Ya. Setan itu punya tugas dan misi untuk memasukkan semua manusia yang ada di muka bumi ini semuanya ke dalam neraka kalau bisa. Tugasnya dia, misinya dia. Semakin banyak yang masuk neraka semakin senang dia. Alhamdulillah, bukan alhamdulillah, senang saya. Ya. Akhirnya banyak temannya saya yang masuk neraka. Nah, itu misinya setan tadi. Makanya jangan sampai jadi temannya setan. Nah, setan ini datang sama orang yang sholat tadi itu ketika dia sholat. Lalu apa yang dia lakukan? Fayakhudhu sya'ratan min duburihi. Dia mengambil rambut yang ada di alat vitalnya dia yang di belakang. Diambil rambutnya. Faya mudah sama dia ditarik. Bukan diambil dicabut gini enggak. Cuman dibikin mainan sama setannya. Rambut yang ada di belakang kan ada rambutnya kan itu kan. Di rambut di alat vital itu kan ada tumbuh rambut kan. Nah, itu rambutnya ditarik-tarik sama setan. Dibikin mainan. Akhirnya apa yang terjadi pada dirinya tadi itu, seorang yang salat tadi itu sepertinya aduh kayaknya saya kentut ini. Ya, merasa ada yang keluar. Padahal apa? Padahal tidak ada yang keluar. Karena tidak mendengar dut gitu, tidak ada kan? Tidak mencium bau kan? Nah itu. Jadi selama tidak mencium bau dan tidak mendengar suara, itu katanya Nabi apa? Jadi seseorang tadi itu yang dipermainkan sama setan rambutnya tadi itu, rambutnya yang ada di alas vitalnya tadi itu ditarik-tarik gitu. Sehingga dia mengira dia hadas katanya. Fa yara annahu ahdatha fala yansurif. Maka dia jangan sudah, tak batal wae salat ini. Kayaknya saya kentut. Ya. Kan orang kalau ditarik rambutnya tadi itu kerasa kayak ada sesuatu yang keluar. Padahal tidak ada yang keluar. Maka katanya Nabi, jangan kamu keluar. Jangan dia itu tadi itu membatalkan sholatnya. Tetap. Sampai kapan? Hatta yasma'a sautan au yajidu rihan. Ya, sampai dia mendengar ada suara dut misalnya atau apa bes gitu atau apa misalnya. Ya. Pokok dia mendengar suara atau apa? Mencium atau menemukan bau jengkol, bau apa misalnya. Walhasil dari itu ya.
Jadi jangan dibatalkan, tetap aja sholat, biarkan seperti itu. Itu yang pertama, poin yang pertama. Maka itu apa? Kalau misalnya seseorang tadi itu, jadi kan yang keluar, sesuatu yang keluar. Tapi kalau ada misalnya sesuatu yang masuk, ada sesuatu yang masuk, misalnya ada cacing atau semut di alat vitalnya dia, tiba-tiba masuk blub ke alat vitalnya, batal enggak wudu? Enggak batal walaupun 1000 sing masuk. Karena apa? Tidak ada sesuatu yang keluar kan? Yang ada itu sesuatu yang masuk. Nah, maka itu tidak batal. Paham tidak ini? Syaratnya harus sesuatu yang keluar yang ya yakin itu keluar tadi. Nah, terus ada masalah seperti ini, ada kasus seperti ini. Walau ra'a ala zakarihi awil mar'ata ya ala zahiri farjiha balalan. Kalau misalnya ada daripada salah satu dari kita, mau laki mau perempuan, dia melihat alat vitalnya tadi itu basah. Basah ini kan bisa dari mana-mana kan? Bisa dari apa? Keringat. Bisa dari apa? Air. Mungkin bisa juga dari apa? Air seni atau kotoran-kotoran yang lain, kan mungkin saja kan? Bisa dari darah, bisa dari ini dan itu dan segala macam tadi itu kan bisa saja kan? Ya kan? Ada kemungkinan enggak? Basah tadi itu kan umum kan? Nah, jadi kalau dia misalnya melihat ada sesuatu basah di alat vitalnya dia, mau laki mau perempuan, kalau ada kemungkinan ya, ini ihtumila hudutsuhu min kharij. Kalau misalnya itu bukan dari sesuatu yang dalam keluar, tapi apa? Dari sesuatu yang apa? Dari luar. Dari sesuatu yang luar kemudian nempel misalnya di kemaluannya. Misalnya apa? Keringat, berkeringat badannya dia sampai drodos. Akhirnya kemaluannya ikut atau alat vitalnya ikut basah. Batal apa enggak wudu'i? Enggak batal. Ya kan? Karena apa? Ini kan dari sesuatu yang luar. Sesuatu luar, ya kan, keringat, darah atau apa, misalnya ada di luar, misalnya badannya tadi itu ada darah gitu. Nah, itu kan enggak batal, cuman apa? Najis nanti. Nah, najis kalau misalnya dia dalam sholat, ya sholatnya batal karena ada darah. Tapi kalau misalnya di luar sholat, misalnya ada di sini darah, misalnya ya pecah misalnya, atau apa sakit dia pecah sampai ke mengalir sampai ke kemaluannya dia, alat vitalnya dia tadi itu, maka batal apa enggak wudunya? Enggak batal karena dari sesuatu yang bukan dari dalam tubuh ini kan, ya kan? Karena kan enggak mungkin kotoran tadi itu keluarnya dari luar tubuh, ya, kotoran yang manusia keluarkan dari itu semuanya kan keluar dari dalam, ya enggak? Ada enggak kotoran yang keluar dari luar? Semua air seni keluarnya dari mana? Dari dalam. Itu kotoran besar tadi itu keluarnya dari mana? Dari dalam. Apalagi muntah keluarnya dari mana? Dalam perut. Semuanya dari dalam. Tidak ada kotoran tadi itu yang keluar dari luar gitu, tidak ada. Ya, kecuali nanti ada sesuatu yang lain, misalnya ada dari orang lain darah tadi itu terkena dia, itu kotoran dari, tapi bukan dari dalam, tapi dari orang lain, dari luar. Nah itu maka tidak batal wudunya. Karena apa? Masih ada kemungkinan tadi itu, apalagi misalnya dia yakin itu keluarnya tadi itu basahnya alat vital yang tadi itu bukan dari sesuatu yang dalam tadi itu keluar. Paham tuh ini ya? Hah? Halo, antum namanya siapa? Hah? Namanya siapa? Fauzan. Itu antum siapa namanya? Muhammad. Masya Allah. Ini muka-muka baru nih, banyak muka-muka baru ini kayaknya. Tadi itu. Mudah-mudahan istiqomah hadir lagi ya. Temannya Gofar. Ya itu tadi tuh. Jadi tidak batal wudunya. Kalau ada kemungkinan ada sesuatu, ya, kemungkinan tadi itu keluarnya itu bukan dari dalam, tapi apa? Dari luar. Misalnya keringat.
Keringat kan apa? Dari luar, bukan dari dalam. Dari dalam kemaluan tadi alat vitalnya dia, bukan. Ya kan? Masa mungkin misalnya alat vitalnya itu mengeluarkan keringat gitu kan? Enggak kan? Walaupun misalnya keluar keringat, kemarin itu kan sudah dibahas. Apapun yang keluar dari dua jalan itu membatalkan wudhu. Keluarnya dari dua jalan, dari lubang itu. Kalau laki-laki dari lubang, kalau perempuan dari yang tempatnya dia tadi itu semuanya membatalkan wudhu. Nah, tapi cuman kalau misalnya keringetan, tidak batal. Paham ya? Karena bukan keluar dari dalam, harus keluarnya dari dalam. Seperti itu. Kemudian itu kalau dia itu hidup, maka membatalkan wudhu. Seperti kita semua misalnya, kita kan hidup, misalnya mengeluarkan satu kotoran dari salah satu dua jalan, ya sudah batal wudhunya. Tapi kalau misalnya mayit, orang mati, tiba-tiba habis dimandikan, diwudhui, kan diwudhui kan kalau mandikan mayit itu kan? Ada yang pernah tahu? Ya, kan diwudhui kan? Tiba-tiba nanti habis dimandikan keluar kotoran, wudhunya batal apa enggak? Enggak batal. Enggak batal. Enggak batal wudhunya. Tetap suci mayit tadi itu. Karena mayit sudah lepas daripada hukum-hukum ini tadi itu. Jadi yang batal tadi itu kalau dia masih hidup. Manusia masih hidup, ada nyawa, ada ruh, keluar tadi itu kotoran dari dua jalan, maka membatalkan wudhu. Kalau sudah mati, keluar kotoran misalnya habis dia diwudhui, dimandikan, maka tidak batal wudhunya, tetap tidak apa-apa, dikafani, tapi kalau bisa dibersihkan, karena itu najis, nanti bisa najis kafannya. Jadi cukup dibersihkan, sudah, dikafani lagi, dikuburkan, tidak apa-apa. Itu. Nah, lanjut lagi. Itu yang kedua, poin yang kedua tadi itu, yang kemarin ketinggalan. Ada nanti pembahasan tentang kayak keputihan itu. Nah, keputihan ini tapi khusus perempuan, karena laki tidak mungkin keputihan. Nah, itu tapi pembahasannya agak rumit. Takutnya nanti tambah bingung kalau di sini kita sampaikan. Jadi itu tempatnya nanti di forum kajian, ngaji kitab kayak di tempat yang khusus gitu. Kalau kita bahas di sini nanti takutnya tambah ngelundas, akhirnya ngantuk kabeh, turu kabeh, akhirnya tidak paham sama sekali. Ya. Nanti kita bahasnya tapi bukan di sini saja. Karena agak rumit tadi pembahasannya, jelimet. Nanti takutnya nanti penjelasan tambah tidak paham. Tentu eman jadi. Kita lanjut aja. Yang ketiga daripada yang kedua kemarin itu termasuk yang membatalkan wudhu kalau dia hilang akal. Hilang akal. Karena sebab apa? Banyak kan sebab-sebabnya hilang akal. Tidur misalnya. Tidur itu akalnya hilang. Tuh, kok bisa? Iya. Nanti kalau tidur diambil barangnya sadar apa enggak? Tidur. Bukan masih ngantuk, bukan masih sender-senderan gini. Kan tahu kan? Enggak tahu kan? Ya, barangnya diambil, uangnya diambil, kan enggak sadar. Nah, itu namanya makanya dikatakan hilang akal. Enggak bisa dia bedakan tadi itu. Itu yang membatalkan pertama daripada hilang akal, tidur. Atau apa? Gila. Orang gila itu jangan iri nih sama dia. Udah sholat. Ya. Gila tidak wajib sholat. Dari itu. Kalau orang gila sholat ya kesian. Ya. Karena dia tidak ngerti apa-apa orang gila. Nah, jadi orang gila tadi itu kalau misalnya dia sehat misalnya, tiba-tiba gila sudah wudunya batal. Kalau dia punya wudu, kemudian dia datang gila, batal. Itu ini ya. Kemudian apalagi yang membatalkan wudu? Nah, kalau ada seorang punya wudu sekarang, tiba-tiba misalnya minum air, dia kira air, dia minum mabuk, ya sudah batal wudunya. Walaupun tidak tahu, luar tidak tahu ini tadi itu memabukkan, batal tetap. Ya batal kalau sudah
mabuk, hilang akalnya, batal. Kemudian lagi yang membatalkan wudhu karena sebab hilang akal, pingsan, dikageti sama temennya atau dengar kabar apa tak apa langsung pingsan. Kalau dia punya wudhu, ya kelelep, semua hilang akal itu pokok, batal wudhunya dia. Kemudian apa lagi? Kena hipnotis. Dia punya wudhu misalnya dihipnotis, teng 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 teng, tidak sadar, batal wudhunya. Kesurupan jin misalnya. Ya, makanya hati-hati. Kalau biasanya itu jin itu kelayapan atau keluyuran maghrib. Makanya coba pas maghrib itu coba keluar dia. Karena jin itu ngabuburitnya pas maghrib biasanya. Ini jangan jadi temannya jin jadi. Jin itu keluarnya maghrib. Ayo mana nih? Mau saya apa? Jadikan teman saya. Nanti kesurupan itu pas maghrib. Nah kalau sudah kesurupan orang tadi itu yang punya wudhu itu batal wudhunya. Itu lagi, itu yang membatalkan wudhu. Nah sekarang gini, tidur kemarin sudah disebutkan. Ciri-ciri tidur itu apa? Melihat mimpi. Walaupun lupa ini mimpinya. Tidur ya, mimpi sudah apa. Bangun, tadi ada mimpi apa? Aduh lupa. Tetap batal wudhunya. Nah, sekarang gini, ada masalah seperti ini. Walau tayaqqana ru'ya. Dia yakin mimpi. Anak tadi mimpi. Anak yakin tadi mimpi. Tapi ragu-ragu. Dia ini tidur apa enggak? Paham tuh? Anak yakin mimpi. Tapi anak enggak yakin anak tidur. Maka hukumnya apa? Batal. Hukumnya apa? Batal. Karena tadi seperti saya katakan, orang tidur itu ciri-cirinya mimpi. Jadi walaupun dia ragu-ragu, saya kayaknya tidak tidur kok, tapi mimpi dia, ingat dia mimpinya, batal. Karena termasuk ciri-ciri orang yang tidur itu mimpi. Ada mimpi, ada ngantuk. Ngantuk ini beda. Jangan disamakan hukumnya dengan tidur. Ngantuk itu apa? Ini misalnya. Kan banyak contohnya tadi itu dalam majelis biasanya kan. Kalau sudah majelis ngantuk, set keluar melek. Tadi itu. Ya, langsung melek. Waktu makan melek. Nah, tapi ketika diterangkan sama gurunya, ya, sama narasumbernya tadi itu ngantuk, tidur. Nah, ngantuk itu apa? Ngantuk itu tidak hilang akal, pasti ada akalnya dia. Cuman apa? Dengar dia, ada orang yang ngomong tadi ini dengar, tapi tidak paham apa yang dia omongkan. Jadi ente misalnya tadi ada orang ngantuk, dibangun, hehe, anak tadi ngomong apa? Tidak tahu apa ngomong apa. Nah ini berarti ngantuk. Tidak batal wudhunya kalau ngantuk. Tidur. Bentar. Tidur itu membatalkan wudhu kalau tidurnya tadi itu tidak dalam keadaan menempel pantatnya tadi itu, ya, kepada bumi. Kalau tidak menempel pantatnya tadi itu dengan nempel yang mantap ini, misalnya kayak duduk ini sekarang. Nah, ini walaupun tidur 24 jam tidak batal, karena mantap, ya kan? Tidak ada celah di situ. Ada celah untuk mengeluarkan angin apa enggak? Tidak ada, kecuali kalau nanti ngangkat ini titik, ya kan? Baru bisa duduk misalnya. Nah itu batal. Jadi tidur yang seperti apa? Tidur yang dalam keadaan duduk gini, tidak goyang gini, tidak goyang ke belakang, tidak goyang ke depan, tidak maju ke depan, itu tidak membatal. Itu membatalkan. Tapi kalau misalnya tidurnya gini tok, 24 jam tidak batal. Walaupun sender misalnya tidurnya, yang penting mantep. Ya, paham ya, mantep ya.
Sini pantatnya tadi itu nempel di bumi dan tidak ada gerak sama sekali ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Tidak pernah misalnya gini sebentar gitu. Walaupun 1 menit gini misalnya batal langsung. Ya, jadi harus tidur yang dalam keadaan mantap. Makanya itu hati-hati kalau nanti pas puasaan, biasanya kan tidur di masjid tuh banyak orang. Habis sholat duhur, ya tidak tadarusan, aduh ngantuk lemes, kayak apa-apa. Ya, mau baca Quran males, mau apa males, HP-an wis bosen, tidur akhirnya di masjid. Nanti dibangunin sholat asar, saya sholat, langsung sholat. Ini tidurnya gimana? Tidurnya berbaring gini, wis batal udah. Tidurnya gimana? Di atas kasur, ya batal. Nggak nempel soalnya, nggak nempel duduk gini tadi itu ndak. Tadi itu batal seperti itu. Apalagi misalnya tidurnya mengkurep gini atau sampai terbaring gini atau miring gini kanan kiri sudah batal sudah. Tidak ada kalam, tidak ada pembahasan di situ. Batal sudah. Ini pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i tadi itu, pendapat yang paling kuat. Nah, kemudian sekarang yang ketiga yang membatalkan wudu. Iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin, yaitu bertemunya dua kulit. Kulit, tahu kulit kan? Laki-laki sama perempuan. Ketemu, salaman sama perempuan. Kesempatan misalnya ya, dijak salaman, oh seneng ini salaman. Batal wudumu. Punya wudu, batal wudunya. Enggak boleh langsung sholat habis itu, lo batal wudunya. Walaupun istrinya, karena istri itu bukan mahram. Istri itu ajnabi. Perempuan lain, tidak ada hubungan sama kita, makanya kita boleh menikah dengan dia. Jadi jangan nanti habis sholat salaman istrinya, habis itu mau sholat sunnah. Ente batal sekarang wudunya, tidak boleh sholat. Ya batal wudunya. Kecuali kalau pakai sarung tangan misalnya, tidak langsung bertemu kulit sama kulit. Paham tuh? Jadi itu ada penghalang antara kulitnya dia sama kulitnya istrinya tadi itu, tidak bertemu langsung gini. Nah itu tidak batal, karena ada penghalang. Tapi kalau tidak langsung bertemu gini batal sudah. Nah, yang dimaksud kulit di sini semua kulit yang ada di anggota tubuh inti. Kaki kesenggol misalnya kakinya dia batal. Kesenggol kakinya dia misalnya tidak sengaja walaupun tidak sengaja batal. Ya, walaupun dipaksa misalnya pegang dia, kalau tidak saya tembak misalnya, tidak dor dia. Bisa paksa mereka batal. Ya, sengaja, tidak disengaja, terpaksa atau misalnya karena kemauan dia batal. Nah, kemudian hati-hati, jangan biasaan nanti salaman sama perempuan yang bukan mahram ini, tidak boleh. Ya, sekarang kan banyak, walaupun siapa, walaupun habib, walaupun kiai, walaupun siapa, tidak boleh, haram. Salaman sama perempuan yang bukan mahramnya dia tidak boleh, haram. Kecuali nanti misalnya pakai penghalang, misalnya pakai apa, sarung tangan gitu yang tidak bertemu langsung ya. Tapi kalau bisa jangan di depan umum, jangan terus difoto, disebarkan, takut fitnah. Ya, takut fitnah, seperti itu nanti bisa menimbulkan fitnah. Lu lihat tuh, HBB misalnya, atau kiai ini atau ustadz ini salaman sama perempuan. Oh berarti tidak apa-apa. Akhirnya nanti orang lain niru. Gara-gara siapa? Ya gara-gara tadi ngasih contoh yang tidak baik. Dan itu karena seperti ulama itu merupakan contoh panutan. Jangan ngasih contoh yang tidak baik sama umatnya dari itu. Jadi harus dia itu, anak kalau melakukan ini kira-kira nanti orang lain bisa niru apa enggak yang anak lakukan. Anak kalau mengucapkan gini kira-kira orang lain tadi bisa niru apa enggak, bisa mengucapkan ini gara-gara anak apa enggak. Jadi dia harus megang kontrol, megang kendali, jangan lepas kendali tadi, lepas kontrol, jangan. Itu ya yang penting. Nah, kemudian bertemunya kulit. Yang dimaksud kulit di sini apa? Kulit itu yang kelihatan sini. Semua yang kelihatan.
dari anggota tubuhnya itu. Mau warnanya putih, mau warnanya hitam, mau warnanya kuning, mau warnanya merah, mau warnanya apa. Pokok dinamakan kulit sudah batal bersentuhan tadi itu. Nah, bersentuhan ya, bersentuhan. Hidung ketemu hidung, batal apa enggak? Batal. Kecuali apa? Ada nanti pengecualian. Kuku ketemu kuku. Nanti misalnya sentuhan sama kukunya perempuan. Tas. Batal apa enggak wudunya? Enggak batal karena kuku bukan kulit. Paham? Dan juga termasuk kulit di sini lahmul asnan. Gusi ini loh. Gusi itu termasuk kulit. Jadi kalau bersentuhan, misalnya megang dengan tangannya kamu tadi itu gusinya perempuan, batal. Karena termasuk kulit. Kemudian termasuk kulit apa lagi? Lidah. Megang lidahnya perempuan, bukan mahram inti. Batal. Itu. Apalagi lidah ketemu lidah, batal. Jadi itu. Loh, saya tidak pegang, saya tidak sentuhan kulitnya saya. Ya lidah sama lidah sama diikutin sama juga dalam kulit. Jadi kalau bersentuhan batal. Kemudian apa lagi? Nah, ini kalau itu tadi sepakat ulama. Ada yang di sini ada yang masih berbeda pendapat. Itu apa? Batinu ainin. Mata yang dalam sini. Bola mata tadi itu. Kalau ente pegang batal apa enggak? Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak batal. Bola mata ya. Kalau sini misalnya ini kulit, batal. Bola matanya ini, dalam ini. Coba, ada yang mengatakan batal dan itu mu'tamad, ada yang mengatakan tidak batal. Gigi, megang giginya gitu. Batal apa enggak? Tidak batal. Kalau gigi bukan kulit, gigi, tulang gigi. Kata siapa? Tadi itu. Kuku tidak batal. Rambut, dipegang rambutnya dia misalnya perempuan, tidak batal. Karena bukan kulit. Megang rambut, saya tidak sengaja, megang rambutnya perempuan, tidak batal udah. Rambut soalnya. Rambut manapun, rambut sini misalnya rambutnya sini panjang misalnya dia pegang, tidak apa-apa, tidak batal. Nah itu ya, rambut semuanya tidak batal. Kenapa sih? Kenapa alasannya batal itu kenapa? Iya, karena kalau laki sama perempuan tadi sentuhan itu ada namanya voltase. Tahu voltase? Getaran. Apa? Ada listriknya. Paham tuh? Yang biasa sentuh-sentuhan sama perempuan tadi itu biasa, sudah tahu ya. Ada getaran gitu. Nah, getaran tadi itu yang menyebabkan batal. Dan juga ada hadisnya Nabi semua yang mengatakan tidak boleh tadi itu. Jadi hikmahnya itu karena apa? Loh saya ini ya tidak punya nafsu misalnya, walaupun tidak urusan. Karena umumnya semua orang tadi itu tidak ada yang namanya tidak punya nafsu atau sudah biasa duduk bareng gini ngobrol bareng, tidak ada semuanya. Ya manusia itu ya bukan malaikat. Manusia itu bukan pasti punya nafsu dia. Ya. Pasti punya nafsu. Iya di depannya dia ada nafsu, nanti di belakangnya Allah alam tidak tahu. Nanti itu. Nah, ini bersentuhan kulit tadi itu terakhir ini ya. Bersentuhan kulit tadi itu semua laki sama perempuan apa enggak ada lagi syarat-syaratnya? Ada. Yang batal itu kalau besar sama besar. Sudah balik misalnya. Sudah kalau perempuan itu sudah ente ngelihat ayu rek. Ayu misalnya. Sudah melihat tadi itu ada syahwat gitu. Disyahwati, perempuan tadi itu sudah disyahwati, ente pegang batal. Makanya itu hati-hati. Kadang kalau misalnya juga kayak misalnya apa? Santunan anak yatim. Ya kan? Kan sering kadang nanti habis kasih duit salaman.
Kalau misalnya itu anak perempuan itu sudah disyahwati, tidak boleh, bisa batal. Itu salaman yang tadi. Ya. Jadi sudah tidak usah salaman. Langsung aja wis. Kalau sudah perempuan tadi itu disyahwati, bisa membatalkan wudu oleh megang. Kalau bersentuhan kulit sama kulit tadi, kecuali tadi itu kalau ada penghalang seperti itu. Nah, syarat yang pertama tadi itu bersentuhan kulit sama kulit tadi itu harus misalnya sudah besar, sama-sama besar. Ya, sudah dewasa, sudah satu sama lain saling syahwat. Anak bayi umur 1 tahun, 2 tahun, perempuan, ente pegang, batal apa enggak? Enggak batal. Siapa yang syahwat sama anak sedikit? Kan masih belum disyahwati, kan masih lucu paling iya. Kalau sudah umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun itu kan sudah mulai ada kan? Sudah ada mulai condong, ayo rek iki modelnya. Nah, itu kalau sudah disyahwati tak boleh, bisa batal. Sama perempuan ke laki juga gitu. Ganteng rek misalnya rek. Kesempatan misalnya guru-guru di sekolahan, misalnya guru-guru perempuan nanti anak-anak didiknya, anak-anak muridnya suruh salaman sama dia, tidak boleh. Ya, jadi misalnya di sekolahan misalnya kadang ya sudah besar-besar kan anak sekolah itu, nanti salaman sama gurunya, tidak boleh. Bukan mahram, bisa batal wudunya dan haram, tidak boleh. Bersentuhan kulit sama kulit tadi itu perempuan tidak boleh, hukumnya haram. Paham itu ya? Itu banyak itu kasus-kasus seperti itu di masyarakat tadi itu. Jadi besar di sini tidak ada ukuran umur. Bukan 7 itu baru dikatakan besar, umur 7 tahun itu dikatakan besar. Umur 9 tahun baru dikatakan besar, enggak. Ukuran besar di sini itu kalau sudah mencapai ya derajat misalnya atau ukuran dia itu disyahwati. Sudah syahwat nanti melihat rek modelnya. Nah, itu. Kalau laki-laki tadi itu syahwatnya tadi itu seperti apa, Beb? Saya cuman getar-getar tok misalnya. Kalau laki-laki ukuran syahwatnya tadi itu mulai getar. Alat vitalnya tadi itu ono tegangan mulai. Ya, mulai tegang gitu misalnya. Mulai bergetar misalnya. Nah, itu sudah berarti bersyahwat dia sama perempuan tadi itu. Ini tidak boleh itu dia. Kalau perempuan ukuran syahwatnya untuk perempuan melihat laki-laki ada condong, ganteng, apa misalnya baby face misalnya, apa-apa segala macam ya itu pokok seperti itu. Dan syarat yang kedua harus yang laki sama perempuan tadi itu sama-sama bukan mahram, bukan muhrimnya dia. Jadi tidak ada hubungan antara dia sama laki-laki sama perempuan tadi itu. Mau pacarnya dia, mau istrinya aja tidak boleh, batal kok kalau bersentuhan. Tapi kalau istri itu halal, tidak haram bersentuhan dia sama istrinya. Bedanya kalau misalnya bukan istri, perempuan dia, pacarnya dia, salaman jadi pacari, tidak boleh, haram, tidak boleh. Ya, tadi itu. Nah, nanti besok insya Allah kita bahas siapa saja itu mahram-mahram kita. Kadang kita masih belum bisa membedakan mahram kita dan bukan mahram kita. Ya, ibu itu mahrammu apa enggak? Mahram. Jadi mahram itu tidak apa-apa kita itu mau salaman, mau duduk khalwat sama dia. Nah, itu tidak apa-apa, halal. Bebas nanti mau ngapain. Yang penting nanti jangan sampai syahwat misalnya sama mahramnya. Nanti kalau sudah syahwat nanti masalah lain lagi. Nenek mahram apa enggak? Mertua mahram apa enggak? Mertua ente mahram enggak? Hah? Tahu mertua kan? Mertua itu ente misalnya menikah dengan perempuan, ibunya istri ente. Mahramnya ente apa enggak? Boleh enggak salaman sama dia? Boleh enggak duduk-duduk gini ngobrol? Nah, itu nanti kita bahas besok. Enggak
Nggak mau terburu-buru. Ini saja dulu ente pahami, ente apa? Cermati, ente pikirkan tadi itu. Kalau ada masalah-masalah, ada soal-soal, tidak apa-apa tanyakan. Apa? Nah, tidak boleh. Calon mertua tidak boleh salaman karena bukan mahram. Calon mertua, calon ipar, calon apa, tidak boleh salaman karena belum jadi mahram. Tadi itu. Sudah, ada lagi? Apa? Hah? Tidak apa terserah. Tadi kan apa yang membatalkan wudhu itu kan termasuk itu tidur. Iya. Tapi kalau tidur dalam keadaan pantat itu tertutup gini macam itu kan tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau misal tidurnya itu berbaring, lalu dia itu ngakalin itu Ya disumpet misalnya. Iya. Iya kan? Ya, nanti itu lain, masalah lain tadi itu. Masalah lain tadi itu. Jadi misalnya dia mau tidur miring atau terlentang itu atau berbaring atau gimana misalnya. Tapi sama disumpet. Wis dimasukno apa gitu misalnya ke dalam lubangnya dia, lubang anusnya dia yang belakang tadi itu ditutup gitu misalnya sama apa misalnya supaya tidak bisa keluar. Ya. Nah, nanti lain lagi masalah itu. Tidak batal itu. Karena kan tidak bisa keluar. Mau keluar. Aduh, ketutup aku tidak bisa keluar. Itu. Anginnya tidak bisa keluar. Karena sama dia diakali ditutup. Siapa tapi yang mau melakukan itu? Ente mau melakukan itu? ingin tahu. Tidak, hukumnya tidak batal. Hapus. Nanti akhirnya melebu langsung balik repot kan. Dioperasi yo. Sudah ada pertanyaan lagi ya? Ada. Apa? Menggoda apa maksudnya? Maksudnya apa? Ya. Iya. Ya nanti baca ta'awud, baca qul a'udzu birabbin nas. Iya. Ya, tapi memang harus latihan gitu-gitu itu. Jadi semakin nanti ilmunya nanti itu semakin bertambah nanti tadi itu, nah nanti semakin hilang itu tadi itu. Dan nanti dibentengi dengan bacaan-bacaan. Nah, itu nanti setan, waduh iku wis belajar iki wis taklim iki model sing. Tak kudo ngene-ngene Kak. Gak mempan iki. Akhirnya nyeluk sapa? Wis ada lagi. Ya Rabbana atarafna bi annana katarafna wa annana asrafna ala ma asrafna fatub alaina tawbah tasilu kulla hawba wastur lana al-awrati wa min ra'ati wa fir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سهول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد قص الصحب والحمد لله